फाइनाली आज छुट्टी सरीगला आज घर मोर शेष दिन पुणी आकड़ा घर जी आकड़ा पर पुणी आसबि सका सका मो नानी या करदे मो फेवरेट जर्नी सीझा और भेंडी सीझा लेंबू चकड़ा हम गरम भात ता सहित पुणी स्पेशल जर्नी आलू डालमा मोर जोटा पसंद जहाँ भल पाए बेसी खाइबा नानी तार मन किणी करची बापा को नहीं मेडिकल चेकअप करने जी सागर देह कौन टे अंटा टे धरुचे क्या कमटा टे शीघ्र करदेले से फिट रहा दरकार नहीं जी सरला जी जो ऑर्गेनाइजर सभापति उपसभापति मो सामान्य कर्मी आम चलू आज आम शेष दिन गाँव में भारी मन दुख हो चलला ता ड्यूटी की सी तो देखा होनी कौन हाँ सी भी चल ये को भारी मतलब तो छाड़ी दे आसवे कौन करिया पुणी नेक्स्ट इयर रज अलग प्रकार हम अलग प्रकार चल सब देह सुस्थ रो भगवान सब भल रखू पूरा घंटी दे बांकू ना देखी लोक पूरा फैन हो तो ना जा छाड़ दे पकड़ना मन कर दो जा फर्स्ट योर टर्न तुम सेकंड बो ये आम बो गीता भगवत गीता देवी से पढ़े बाहर को मिलता जो 5-7टा चल चलू अबे जय जगन्नाथ जय मां सरला जय मां तारिणी जय यात्रा जय कला आज छुट्टी सरीगला घर बाहरली घर बाहर की जाऊँगी आखड़ा घर बालियापाल ना कहले वेस्ट बेंगल चले तो जाई दीघा पाखापाखि सब आखड़ा पूजा है जेहेतु आमर सका टाइम नाला कम था सारिकी बाहरलु ए समय 4:53 पहुँचू 8टा हो जापे आजिकल पूजा होपर कल नाटक चलो जोरदार चलो 2टा नाटक हम आज प्रथम नाटक बोधे हम एड़ा तापर हम बोल बो आबोचन जो अच्छी 3टा नाटक देखिए चलो गोटे लंग रास्ता जावास बहुत बाट टे आम घर से 160-150 भाड़ा होता केन्दर से जेहेतु मु घर बाहर की आसिकी मम्मी की देखा करने आसती कटक टी कम था बैंक गोटे जाऊँगी बहुत आशा आकांक्षा जेहेतु ए वर्ष मोर केते वर्ष है मो यात्राटा कैरियर 20-21 22-23-24-25-26 6 वर्ष 6 वर्ष यात्रा कैरियर 6 वर्ष स्टार्टिंग आरंभ नुआ सीजन वर्ष केवे गला सिंह माइंड कटिकी पुणी छुट्टी है सेकेंड वर्ष जाऊँ आम यात्रा करने रिहर्सल चलो रिहर्सल पर पुणी पार्टी बाहर पुणी जमी चले से जोर चलो रिहर्सल हम नाटक कौन अच्छी कौन ना चरित्र जहाँ मिले मुझे क्या किसी कहे मन तो अच्छी समस्त मोटे अधिक पड़ता मुझे क्या कहे सार जहाँ दिखते मुझे करे बस नाटक टी भल हो दर्शक मैंने उपभोग करते या मोर इच्छा 6 वर्षर यात्रा भितर प्रत्येक वर्ष घर बाहर एमती बेडिंग पत्र धरी एबे गाड़ी होगा से गाड़ी नाला बस आसे क्या जड़े कहे गाड़ी धरिकी आसवे आसिक पानी कोइलू बस चढ़ी ठीक आसे खड़ा घर को आसबि जेहेतु 3-4 वर्ष तुलसी टू तुलसी टू होता तुलसी पर सेकेंड वर्ष टू
ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହଇରାଣ ହେଇନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମି ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଏ, ଆସେ। ଆଉ ହଁ, ଅଫିସ୍ ଭାଇ ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଏଇଆ ତୁଳସୀର 2 ବର୍ଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଯାଉଛି, ଚାଲିଲା ତ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ହେଲା ଭିତରେ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଥାଏ, ମୋତେ ଘରୁ ବିଦା କରେ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଜଗିକି ରଖିବୁ, ଜଗିକି ଇଏ କରିବୁ। ମୋ ଦେହଟା ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହେ ସବୁବେଳେ ରହେ, ମୋତେ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଭାରି। ଏବର୍ଷ ରଜରେ ମୁଁ ଘରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲିନି, ଗାଁରେ ରହି ଛୁଟି କାଟିବି। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଗାଁରେ, ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଥିଲି, ଆମେ ଟିକେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଉ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବହୁତ ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଲି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଶୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟୋଟାଲ୍ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି। ସବୁ ଅଜବ ଅଜବ କଥା ବୋଉକୁ ନେଇ ଦେଖା ହେଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଉ ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ, ବିଦା କରେ, ଏଇଟା ଚାଲୁ ସେଟା ଚାଲୁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ନାନୀ ନେଇଛି, ଫଟୋ ଚାଲିଛି ଦେଖିବେ, ମୋ ନାନୀ ମୋତେ ଦହି ଖୋଇକି ଚାଲିଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବୋଉ ଆଜିକି 3 ମାସ ହେଇଯିବ ଗଲାଣି, ସେମିତି ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଅଛି। ସେମିତି ଥାନ୍ତା କି? ସେମିତି ଖାଲି କଥା କହିନଥାନ୍ତା, ଖାଲି ବସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏତେ ମୋ ଘର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। ଏକା ନାନୀ ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି କଟକ, ବାପାଙ୍କ ସାନ ନାନୀ ଘରେ ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବଣଜା କତିକି ଭାଇନା ପାଖକୁ। ଘର ଅଛି, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଥିଲି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, ରଶ୍ମି ଥିଲା, ଗୋଗା ହେଉଥିଲା, ଚାଲିଥିଲା, ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯିବାର, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଦିନେ ଦିନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ। ସେ ଟାଇମ୍ଟା ହେଇନଥିଲା ମୋ ମତରେ, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଛି। ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଘରେ, ବହୁତ ମାନେ ଏମିତିକି ଆମ ଗାଁରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆମକୁ ସବୁ ଯେ ଭଲ ପାଇବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେ କହିବେ, ସେଇ ଲୋକଟା ସେବେଠୁ ଥିଲେ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବିଲ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗାଁରେ ରହିଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଳାଏ, ସକାଳୁ ପଳାଏ, କେତେ ରାତିକି ଆସିବି, ଶୋଇବି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିବ, ବାସ୍ କିଏ ଜଣେ ଆସିଥିବ କେଉଁ ଟିମ୍ରୁ, ପଳେଇବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା, ଆମେ ବିଲ ବିକି ଦେଇଛୁ। ବିଲ ବିକିଲା ମାନେ ଗାଁର ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା କହିନି ସରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚୋଟ। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ, ମୋ ବାପା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବିଲ ବିକି ଘର ସବୁ 2 ଏକର 1.5 ଏକର ବିଲ ବିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ସୁଝୁଛୁ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଲୋକ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବେ ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ନା ତା ନାଁ ବି କହୁଛି, ହାଟଟି ଜଣେ ଭଗିଆ ବଡ଼ବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହ ଡାକୁ, ଭଗିଆ ନାୟକ। ସେ ଭଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ସାନ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି, 4 ତାଲା ଘର କରିଛନ୍ତି ହାଟଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର। ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ବାପା ବି ନିରୀହ ଲୋକ, ମାଗନ୍ତିନି। ଆମେ କାହାର ଟଙ୍କାଟେ ଖାଉନା। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମୋ ବୋଉ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ବୋଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି। ଏମିତି ଲୋକ ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ ମାରା ହେଇଛି, ଏଇ ବିଲ ବାକା ହେଲା, ତାପରେ କିଡ଼ନୀ ବିକା ହେବ, ତାପରେ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏବେ ବି ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି, ସବୁ କଷ୍ଟ। ଘର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ କୋଠା ଘର ହେଇଯାଏ, ଆମର ଚାଳ ଘର ଥାଏ, ସେ ଫଟୋ ମୋ ଅଛି, ମୋର ଦେଖିବେ। ସେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନନା, ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମର 3 ଭଉଣୀ, 3 ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଗଲା ଭଲ ଘରକୁ,
ମଝିଆ ମଣ୍ଡି ମୋର ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ ବହୁତ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାହାଘର କହିକି ତେଣୁ କଥା ସେ ଜିଦି ହେଇକା ବାହା ହେଲାନି, ଘରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସାନାନୀ ବାହାଘର ହେଲା, ଭଲ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ବାପା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ନନା ବଡ଼ ଭାଇ +2 ପରେ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗଲା, ଯାଇକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି କରିକି ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ଡ୍ୟୁଟି କରି 1700-1500 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମୋ ଘର ଚଳେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବହୁତ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା, ଲୋକ ଆସି ବସିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେପାରରେ ଇଏ ଖାଇଦେବ ପଇସା, ସିଏ ଦେବନି। ମୂଳଧନ ନଥାଏ ନା, ପରଧନ ଆଣିକି ଆ କତରୁ ତା କତରୁ ଆଣିକି ଗୋଳେଇ ମିଶି କଲେ ସେ ଲସ୍ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କରି ବେପାର କର ନା, ସେ ବୁଝିବେନି ବେପାର କରିବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ବାକି ସଉଦା, କାହା ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେନି। ଲୁଗା ଦୋକାନ ଥିଲା, ଦେଇଦେବେ। କିଏ ଗୋଟେ ଆସି କାନ୍ଦିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମୋ ନନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟେଲ୍ ହେଲା, ମୋ ନାନୀ ବାହାଘର ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଶା ଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ କରିବା କି କ'ଣ କରିବା, ମୋତେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ସକାଳଟା, ପଳେଇ ଆସିବ ଯାତ୍ରାରୁ, ଇଏ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋ ବୋଉ ଆଜି ରହିଲାନି, ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ଗେଲ ବସରା ସାନ ପୁଅ ଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ସେ କହେ ତୁ କେଉଁଠି ରହିପାରିବୁନି, ତୁ ତ ସହିପାରିବୁନି। ଆଉ ମୁଁ ରାଗିକି ପଳେଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି JP Morgan କମ୍ପାନୀରେ ଗ୍ରୁପ୍ 4ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିଛି। ଏଥର ଯିବି ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିକି ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲି ଯେତିକି ସମୟ, ଯଦି 20-21 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ବାଣେଶ୍ୱରୀରେ ବହୁତ ଦରମା କମ୍ ହେଉଥିଲା, 8,000 ନା 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମୋର। 20-21 ମସିହା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଣେଶ୍ୱର 7,000-8,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଘରୁ ମୋତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଯା ତୁ ରହିଯା ଆସିବୁନି। ତାପରେ କରୋନା ପରେ ବାଗା ଯତୀନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ସେଟା ତୁଳସୀଠୁ ଠିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଲା। ନନାର ମୋର ମିଶିଲୁ, ତାପରେ ଘର କଲୁ। ସବୁକିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଲୋକଙ୍କର ସୁଝି, ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋନ୍ ସୁଝିଛୁ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେହି କହିପାରିବେନି ଆମେ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରି ଲୋକଙ୍କର ଲୋନ୍ ସୁଝି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କଲୁ। ଘରେ ଗଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ନଳକୂପ ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆମ ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏତେ ଖୁସି ଥିଲି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ତ ସେ ଖଡ଼ ହେଉଛି, ନଟ ବାହାରି ଯାଉଛି, ୱାସର ଖସିଗଲା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତା ଆଗରୁ ସେ ସାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ସବୁବେଳେ ତ ସେଇଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଘର ହେଇଥିବ କେତେ ଖୁସି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କେତେ ଖୁସି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମର 2 ପୁଅ ବାହାଘର ହେବ, ବୋଉ ଆସିବେ, ମୁଁ ରହିବି, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିନି, ତାପରେ ସବୁ କିଛି କରିଥିଲି, ରୋଜଗାର ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବୋଉ ରହିଲାନି। ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଟା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ହେବନି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ମିସ୍ କରୁଛି। କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇନି, ମୋ ଆଖି ବିନ୍ଧୁଛି, ଭାରି ମନେ ପକେଇଛି। ଆଜି ଥିଲେ ମୋ ବୋଉ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଇଠି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ରଜ ଛୁଟିଟା ଘରେ ଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜି କହିଥାନ୍ତି ପୁରୀ, ଆଜି କହିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଇଠି ସବୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ରହିଲାନି, ସ୍ମୃତି ରହିଲା। ଘରେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭଗବାନ ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ନେଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିଲାନି। ଭଗବାନ ଏମିତି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କଷ୍ଟ, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ତା କଥା ମୁଁ ଭାବୁନି, ପ୍ରତିଦିନ ଭାବୁଛି। ଯାହା ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ 2 ଭାଇ ବାହା ହେଇ ସେ ବାହାଘର ଦେଖିଦେଇଛି। ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ହେଲା। ମୋ ବାହାଘର ଫେବୃଆରୀ ମାସ ହେବା କଥା, ଯେ ଆମ ପାଞ୍ଜି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ପାଞ୍ଜି ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟା ପାଞ୍ଜି, କେଉଁ ପାଞ୍ଜିଟା ଠିକ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜିଟାରେ ଥିବ ବାହାଘର ସେଇଟାରେ ବାହାଘର। ଆମ ପଟରେ ବାହାଘର ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 22। ସେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପୁରା ବେଡ଼୍ରେ, ମୋ ବାହାଘର ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେନି, ମୋ ବୋଉ ଯାହା ବାହାଘର ଦେଖିପାରିଲା, ଏଇ ଖୁସି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ। ମୋ ବାପା ଆଇଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ କତିରେ କେହି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦିନ ରାଗିକି କହିଦେଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଏଇ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଆହେଉଛି। ବାପା ଜଗିକି ରଖ, ତୁମେ ଖାଅ ପିଅ, ସୁସ୍ଥ ରହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି, ବୁଲନି, ଇଏ କରନି, ମେଡ଼ିସିନ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମେ ଖାଅ। ଏରା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ଖୁସି କରିଦେ, ସେ କରିଦେ। ଏଇଠି ହେବେ ସିଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେନ୍ ଲୋକଟା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥୀ ସିଏ ନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଆସିଥିଲେ ନା, ସବୁବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋ ବାପା ବୋଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ଲିଭେଇଛି। ମୁଁ କିଛି କହିପାରେନି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଶୋଇଛୁ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ସେଇ ବାପା ମେନ୍ ଲୋକଟା ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା କାହା କତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? ବାପ ପୁଅ କତିରେ କରିପାରିବନି। ଏଇ ଅଛନ୍ତି ସତ, ସେ ଭଲ ବସୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ଚାଲିଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ରଖିଛି, ଭଲ ଦେଇଛି ସବୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଚାକିରି, ମୋର ଭଲ, ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ବସି ତାର କାମ କରୁଛି। ରଶ୍ମି ସେ ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀଟା। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଟେଲରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ତା ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେ ବି ତାର ଚାକିରି ତାର ଚଲେଇଛି। ଜଣେ କୁହନ୍ତିନି ନା ପଇସାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ପରିବାର ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଆମ ଏବେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା। ମାନେ ହସି ମିଞ୍ଜାସ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି। ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଘରେ ଆମର ଦୋଳିର ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ କଥା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଣି ଏବେ ରିହର୍ସାଲ ଯିବି, ଆଖଡ଼ା ଘରକୁ ଆସିବି, ବୋଉ ଦେଖା କରିବି। ଏଇଆ ବହୁତ ହସ ମିଞ୍ଜାସ ରଜ କଟିଲା। ଯାଉ ବୋଉର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଖୁସି ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସି ଗୋଟେ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଖାଲି ସେ ବିଲଟା ମୋର ପଳେଇଛି, ଗୋଟେ 1.5 ଏକର ଜମି ଯେଉଁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାମ ସାର୍, ଦାମୋଦର ଗଡ଼େଇ ପୂର୍ବତନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଲଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି ଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଖଗ, କହିଲେ ଖଗ ତୋ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ତୁ ନେଇଯିବୁ ସେ ବିଲକୁ, ଦେଇଦେବେ, ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ବିଲଟା ଦେଇଦେବି ଆଣିକି, ସେଦିନ ମୋର ଜାଗିବ, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି। ସେତିକି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ବର୍ଷିକା, ମୋ ବୋଉର ବର୍ଷିକା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ସେ ବିଲ ଦିନ ହେବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ 1.5 ଏକର ବିଲ ବାପାଙ୍କୁ କିଣିକି ଦେବି। ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ କହିଲା ବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ବାପା, ସେ ବିଲ ବାଟେ ଗଲେ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ଚକ ଗୋଟେ ବିଲଟା, ରାସ୍ତା କର ବିଲଟା, ସେଟା ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଅଭାବ ଥିଲା ଏତେ ଜୋରେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସେଇଟା ମୁଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛି, ଖାଅ ପିଅ ବିନ୍ଦାସ ରୁହ, ବାସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଜାହାଜ କିଣିବାର ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଲିନି। ମୁଁ ଗାଁରେ କାଟିଲି, ପରିବାର ସହିତ କାଟିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ରଜ। ଗାଁରେ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମିଳିଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ଆଉ କିଛି ତ ସେମିତି ହେବେ, ଆଉ ଯଦି ସତୁରି ନ ରହିବା ନା, ଭଲ ମଜା ଆସିବନି। ସବୁଠି ଯେମିତି ଭିଲିଆନ୍, ଆମକୁ ଯେମିତି ଭିଲିଆନ୍ କରୁଛୁ, ହିରୋ ଭିଲିଆନ୍ ନ ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବ କି? ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଚାଲୁ ସୁଟିଂ, ରିଲ୍ସ କରା ଚାଲିଛି, ଇଏ ଚାଲିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲିବ, ଫେସବୁକ୍ ଚାଲିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଏଇଥିପାଇଁ କଲି, ମନର କଥାଟା, ଯାତ୍ରାର କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ମୋ ଘର କଥା, ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଇଆ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଫେସବୁକ୍ ଚାଲିଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖି ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼େ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଣେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମା' ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଭଲ ପାଇଲେ ଆମ କତିରୁ କିଛି ଲୋକ ବି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ। କାଲି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଲେ, ବାପ ଫଟୋ ଖାଲି କୁଟି ପକେଇଲେ ଗୀତ ଯୋଡ଼ିକି, ଫାଦର ଡେ, ପବିତ୍ର ବାପା, ପିତା, ଧର୍ମ ପିତା, ଏସବୁ ଲେଖିକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଯଦି ଏତେ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବାପା, ମୋ ଘରେ କଳି କରିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ମୋର, ମୋ ନାନୀର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଳି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଖାଅ, ସକାଳୁ ତମ ଟାଇମ୍ର ଖାଅ, ଯାହା ଦିଆହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମୋ ମନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି। ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନା, AC 2ଟାରେ ଯାଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଆରେ ଶୁଅ ଟିକେ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଶୁଅ, ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ବେଶୀ ସମୟ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବାପାଙ୍କୁ କିଣିକି, ସେ ଦିନେ ଚଢ଼ିଲାନି, ସେ ସ୍କୁଟି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ସାଇକେଲଟା ଭଲ, ଏବେ ଡକ୍ଟର କହିଥାଉ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଆମର କଳିକି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ, ମୋ ବାପା ବୋଉ ବହୁତ ଚାଲିଗଲା, ଆମ ବାପା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କଳି, ମୋର ସବୁବେଳେ କଳି। ରାଗିକି ନୁହେଁ, କହିଲେ ମୁଁ ରାଗିକି କହିଲେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତମେ
ଘରେ ଭଲ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ଖାଅ ପୁଅ, କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ନାହିଁ। ରୁହ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ଏଠି ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସମୁଦି, ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ବେଙ୍ଗଲୋର ନନା କତିକି ଯାଅ, ବୁଲିକି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କର। ଯେଉଁଠି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଅ, କିଛି ନାହିଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି। ଯାଅ। ମୋ ବାପା ସରଳିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଟିକେ ଗେରେ ଗେରେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ରାଗି ହଉ କି, ଏଇ କଥା। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, କଟକରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଛାଡ଼ିଲି। ନାନୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଭାଇନାଟାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ କ'ଣ ଭାଇନା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଆମେ ଆଜି ଚାଲିଲୁ ରେଲସେଲ୍। ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ତାଙ୍କର କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ଆମ ଟୁଲୁ ଆଜି ଯାଇଛି, ତାର ତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ରଜରେ ଆମକୁ ପଚାରୁନି। ନାଇଁ te ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, କହୁଛୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବୁ? ନ ତୁ ପଳେଇଆ, ଘରେ ବସିକି ବୁଲିକି ଯା, ରାତିରେ ପାର୍ଟି ବାହାରିଲେ ଯିବୁ। ପାଖରେ ତ ରେଲସେଲ୍, ଦରକାର ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ଏଇଆ ହେଇଗଲେଣି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖିଲି କ'ଣ ହେଲା, ତମର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲା, ତମେ ମୋର ବାନ୍ଧିଛ କ'ଣ କଥା କୁହନ୍ତି ନା? ଚାଲିଲୁ ଏବେ ରେଲସେଲ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମର ନାଟକ ଭଲ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଥାଉ। ଏ ମନର କଥା। ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଗୋଛି କାଟିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁନି, ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁନି। ପରଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ଭଲ ପାଉନା? ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଥର ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମିଶିଛି, ବସି କରିଛି। ବହୁତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ 10% 5% ଲୋକ ଆମର, ସେ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ଆଗେଇବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଅ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କର। ମୁଁ କହୁନି ମୋତେ କହିବେ ସମାଜସେବୀ, ଆମେ କରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉନା। ଏଇଆ ଇଏ ରଜ ଛୁଟି ସରିଗଲା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଜକୁ ଭଗବାନ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁରେ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ହେବ, ଆସି ରଜ ଦେଖିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀକଳା ରଜ କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ଆଗରୁ, ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।